Yeah, this idea of meditating on the cross and what it actually means for us. It's a powerful theme for meditation. Это идея креста и что он означает для нас. Очень сильная предпосылка для медитации. It had so many dimensions to it. Столько граней есть у этой темы. And when you start thinking about it and relating your life to it, you understand the power of it. Когда вы думаете об этом и относите свою жизнь, так много силы есть в этом. And it has also the mystical part to it. И также есть там мистическая часть. When we don't really understand the consequences of it. И мы не совсем и не до конца понимаем последствия его. But we continue meditating on it and applying it in our lives. Но мы продолжаем размышлять об этом и применяем это в свою жизнь. What actually happened on the cross is that we got our life back. То, что произошло на кресте, мы получили свою жизнь обратно. We got our hope back. Нам вернули нашу надежду. We got our motivation back. We got our beauty back. We got our holiness back. Нам вернули нашу красоту, мотивацию обратно. Надежду. Our worth in it. Our value. И нашу ценность. Because value is a very important thing for man. Потому что ценность, она очень-очень важная составляющая для человека. It really defines all of us, unbelievers, believers, rich and poor. Ценность определяет нас всех, верующих, неверующих, богатых, бедных. And people are desperately looking for values in the world. И люди отчаянно ищут ценность свою в этом мире. And money is one attempt to measure the value, but it falls short, very much so. И деньги являются одной из попыток оценить ценность человека, но недостаточный критерий, не достигает. To measure the value. Деньги не могут оценить ценность человека. Yeah. So in Isaiah 55, в 55 главе Исаия, the prophet is offering a free gift. Пророк предлагает свободный, бесплатный подарок. And then he says in verse 2 that why do you give money for that what is not bread? И потом он говорит во 2 стихе, почему вы даете деньги на то, что не хлеб? And why do you give your labor for that what doesn't satisfy? И зачем вы трудитесь над тем, что не питает, не удовлетворяет? Was that happening in Isaiah's day only? Разве это только лишь в дни Исаии происходило? Isn't that a very relevant question today also? Не является ли этот вопрос очень своевременным и сегодня также? You know, people give money for something that is not bread. It doesn't feed them. It doesn't give them peace. It doesn't give them joy. Люди отдают деньги на то, что не является хлебом, то есть не кормит их, не дает им мира, покоя, не дает им радости. And it doesn't take a long time to find out. И не очень долго требуется, чтобы понять это. Yeah, and I think that this is a very special time that we can talk about the values that will last. И я думаю, что это очень особенное время говорить о ценностях, которые вечные. And it's interesting that they are not just some kind of abstract concepts, but they're very much connected with our relationships. И это интересно, что это не просто какие-то абстрактные концепции, но они связаны с нашими взаимоотношениями. For example, the concept of love.
Например, концепция любви It's a very high value, very high value. является очень высокой ценностью, имеет очень высокую ценность. And we are hungry for it. We are hungry for that value. И мы голодны по этой ценности. And we have learned that true love is very, very expensive. И мы научились тому, что настоящая любовь очень, очень ценна, дорога. Because we know that the highest price ever existed on this planet was paid for that love. Потому что мы знаем, что наивысшая цена, которая могла и вообще существовала на этой планете, ею было заплачено за эту любовь. That's the blood of Christ, yeah. И это кровь Христа. Sinless blood of Christ. Безгрешная кровь Христа. People would love to find something sinless. Людям хотелось бы найти что-то безгрешное. What can they find? Что они могут найти? Nothing. There is nothing sinless. Ничего, нету ничего безгрешного. Yeah, that's why our message is so powerful. Вот поэтому наше послание, оно такое мощное. Love is a value. Forgiveness is a value. Любовь – ценность, прощение – ценность. You know, when Pastor Stevens visited our church in Baku, знаете ли, когда пастор Стивенс посетил нашу церковь в Баку, and then we took a little interview with him, и потом мы взяли у него интервью, and I remember one thing that he spoke about his experience at the church in Baku. я помню, что он говорил об одном переживании своем в церкви в Баку. He said, this church has good value. Он сказал, что у этой церкви очень хорошие ценности. It touched me very much. It touched me, really. И это коснулось меня, действительно очень. Because I want to be part of a church that has good values. Потому что я хочу быть частью церкви, которая имеет хорошие ценности. I mean, buildings, music, all the other attractions are important, but nothing compared with true values. Потому что здания, музыка и все другие развлечения, они, конечно, очень важны, но ничто не идет в сравнение с истинными ценностями. Yeah. Are these values real in our church? Являются ли эти ценности частью нашей церкви? And if they are, it's powerful. It's really powerful. That's the testimony of the church in the world today. И если это так, то она имеет большую силу, и это и есть свидетельство этой церкви. Russian. Пастор Пит, он, значит, у него степень в древнерусском языке, поэтому он точно может говорить об этом. Хорошо. Возможности выбора, куда пойти, что сделать, но они не являются хорошими возможностями. And if I'm a good friend, I will warn my friend. И если я хороший друг, то я предупрежу своего друга. I will say, don't do that. Я скажу, не делай вот это. It's not a good way. Это не хороший путь. Trust me, I know what I'm talking about. Поверь мне, я знаю, о чем я говорю. It's not a good way. Это не хороший путь. But sometimes the death comes later. What comes later? Sometimes the death comes later. Но иногда смерть приходит позже. Yeah, and this sounds like almost like a horror story, but really, I mean, there are really ways that are ways of death. И это звучит как какая-то страшная история, но на самом деле есть пути
которые ведут прямиком в смерть. And a lot of them really. Очень большое количество таких путей. And it's not just speaking about physical death. И не только лишь о физической смерти говорится. It could be the death of our faith. Это может быть смерть нашей веры. Which happens, Что, видите ли, происходит. And that's why the body fellowship is so important. The fellowship of the people of God is so important. Поэтому общение тела Христа, людей Божьих, является таким важным. Yes, we all can read the Bible, and I totally believe it. I believe in reading the Bible and knowing the Bible very well. Да, мы все можем читать Библию, и я полностью верю и поддерживаю, что нужно читать и знать Библию очень хорошо. But really, the conviction of the Spirit and the light is manifested in the body, the fellowship of the body. Но убеждение Духа и жизнь, она проявляется в теле Христа и в общении святых. Sometimes people send you Bible verses, Bible verses, Bible verses only. Иногда люди посылают вам только лишь библейские стихи. And there is that idea that because it's a Bible verse, it cannot go wrong. И есть такое представление, что ну все, это библейский стих из Библии, тут точно не ошибешься. And I agree, it cannot go wrong, but it might not be enough. Я согласен, неправильно не будет, но может быть недостаточно. Maybe a person doesn't need a Bible verse. Maybe they need the body of Christ. Maybe they need to see the shining light of these faces. Maybe they need to be brought into the fellowship of the saints. Может быть, человеку и не нужен этот библейский стих, может быть, ему нужно тело Христа, может быть, ему нужно видеть вот эти сияющие лица, может быть, ему нужно быть в общении. We all can testify about it. I mean, so many times, coming to the church, coming to the fellowship, it has just put us right to the right place again. Мы можем все, я уверен, засвидетельствовать, что так часто такое с нами происходило, что тем, что мы придем в церковь, мы придем в общение, и этим самым автоматически поставлены в правильное место опять, возвращены. And without that fellowship, we are really like a fish on dry land. We are not doing well. И без этого общения мы как рыба на суше. У нас нехорошо идет без общения.